آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ شہریان کی سہولت کے لیے AMC انتظامیہ نے کیا 31 مارچ 2020 تک پراپرٹی ٹیکس کے بقایوں پر عائد کیے جانے والے جرمانے میں 75% سہولت دینے کا اعلان، مگر یکمشت بقایا ادا کرنے والوں کو ہی ملے گا فائدہ، شہریان سے استفادے کی اپیل۔ تعلقہ خلدآباد کے ٹاکلی راجہ رائے کے جنگل میں لگی بھیانک آگ، کئی درخت جل کر ہوئے خاک۔ محکمہ جنگلات کے عملے نے مقامی ساکنان کی مدد سے کیا آگ پر کنٹرول، مگر کئی قیمتی پودے جل جانے کا خدشہ، گاؤں والوں نے کیا آگ لگانے والوں پر کارروائی کا مطالبہ۔ دیگر علاقوں ہی کی طرح چکلتارا کے بودھ نگر اور چھاونی کے کرستی نگر میں بنیادی سہولتوں کا فقدان، متعلقہ انتظامیہ کی لاپرواہی سے ساکنان ناراض، توجہ کا مطالبہ۔ اور پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہوئے لوٹ مار میں ملوث ملزم کو GRP پولیس کے جوانوں نے منواڑ ریلوے اسٹیشن سے کیا گرفتار، حراست میں آ جانے کے بعد بھی مفرور ملزم نے پولیس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی خوب کی کوشش، مگر پولیس جوانوں نے کیا اس کی کوششوں کو ناکام۔ خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد ضلع کے رابطہ وزیر کی ہدایت کے مطابق میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے مالی سال 2019-20 تک کے پراپرٹی ٹیکس کے بقایوں پر عائد کیے جانے والے جرمانے کی رقم میں 75% سہولت دینے کا اعلان کیا ہے۔ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے شہریان سے اپیل کی گئی ہے کہ اس سہولت کا فائدہ اٹھائیں۔ میونسپل ذرائع کے مطابق اس ضمن میں رابطہ وزیر صوبائی دیسائی کی ہدایت کے مطابق مالی سال 2019-20 تک کے املاک ٹیکس پر عائد کیے جانے والے جرمانے میں 75% کی سہولت دینے سے متعلق تجویز تیار کی گئی ہے، جس پر رابطہ وزیر کی منظوری ملنے کے بعد عمل کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ میونسپل کارپوریشن ایکٹ کے مطابق املاک ٹیکس کے بقایوں پر ماہانہ 2% یعنی سالانہ 24% جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیکسز کے بقایوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر کسی مکان پر گزشتہ 5 سال کا ٹیکس باقی ہو تو سالانہ 24% کے حساب سے جملہ بقایا سے بھی زائد جرمانے کی رقم ہو جاتی ہے، اور ٹیکس جرمانہ سمیت ٹیکس کی رقم دوگنا ہو جانے کے سبب شہریان اس کی ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس کے بقایا وصول کرنے کے لیے خصوصی مہم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت ٹیکس کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والوں کی املاک ضبط کی جانے لگی ہیں۔ مگر ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ کورونا وائرس نامی بیماری کے سبب نافذ لاک ڈاؤن نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور وہ مالی بحران کا شکار ہیں۔ کئی شہریان کی نوکریاں چلی گئی تو کئی اداروں نے اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں تخفیف کر دی ہے، لہٰذا ان حالات کے پیش نظر رابطہ وزیر صوبائی دیسائی نے میونسپل انتظامیہ کو مشورہ دیا ہے کہ املاک ٹیکس کے بقایوں پر عائد کیے جانے والے جرمانے میں 75% کی سہولت دی جائے۔ اس ضمن میں ایک سرکولر آج میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے جاری کیا، جس کے مطابق مالی سال 2019-20 تک املاک ٹیکس پر ان مکان مالکان کو 75% سہولت ملے گی جو 31 مارچ 2021 سے پہلے یکمشت تمام بقایا جات ادا کر دیں گے۔ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے شہریان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس سہولت کا فائدہ ضرور اٹھائیں اور پراپرٹی ٹیکس کے بقایا جات فوری ادا کر دیں۔ ایک طرف تو حکومت مہاراشٹر نے پوری ریاست میں 1 کروڑ درخت لگانے کا عزم کیا ہے، تو دوسری طرف جنگلوں میں لگنے والی آگ کی وجہ سے لاکھوں درخت جل کر خاک ہونے لگے ہیں۔ ایسا ہی ایک حادثہ تعلقہ خلدآباد کے راجہ رائے ٹاکلی میں پیش آیا، جہاں جنگل میں لگی آگ کے سبب کئی قیمتی پیڑ جل کر خاک ہو گئے۔ خلدآباد تعلقے کے ٹاکلی راجہ رائے میں کاٹ شیوری راستے پر اردو اسکول کے قریب جنگل میں لگی بھیانک آگ میں کئی درخت جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ آگ جمعرات کے روز دوپہر 2 بجے کے قریب لگی۔ ایک طرف جہاں حکومتیں جنگلات کو بچانے کے لیے عوامی بیداری مہم چلا رہی ہیں، تو دوسری طرف جنگلوں میں آگ کا قہر جاری ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے
کہ اس آگ میں کئی قیمتی پودوں کے جل جانے کا خدشہ ہے۔ مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جنگل میں آگ لگانے کے معاملے میں قصوروار لوگوں کو بخشا نہیں جانا چاہیے۔ اس آگ کے بارے میں جب محکمہ جنگلات کے چوکیدار وجے کنٹے سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آگ کو مقامی افراد اور کسانوں کی مدد سے بجھا لیا گیا ہے اور حالات پوری طرح قابو میں ہیں۔ ممبئی ناندیڑ تپون ایکسپریس سے سفر کر رہی ایک ضعیف خاتون کی دوران سفر اچانک طبیعت بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی، لہٰذا فوری طور پر انتظامات کیے گئے اور اسے گھاٹی اسپتال بھجوایا گیا۔ ممبئی سے ناندیڑ کی جانب جا رہی تپون ایکسپریس ٹرین میں اس وقت ہلچل مچ گئی جب ایک 50 سالہ بزرگ خاتون اچانک خرابی صحت کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ ریلوے سینا کی ٹیم اور ان کے صدر سمیت ریلوے پولیس و ریلوے کے افسران نے قابل ستائش مستعدی دکھائی اور خاتون کو فوری 108 نمبر کی ایمبولنس کے ذریعے اورنگ آباد کے گھاٹی اسپتال روانہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ایگتپوری تا اورنگ آباد سفر کر رہی اس خاتون کے ساتھ روٹے گاؤں اسٹیشن کے قریب پیش آیا۔ اس طرح کی اطلاع ریلوے سینا کے سنتوش کمار سومانی نے سوشل میڈیا کے ذریعے دی ہے، جبکہ خاتون کی حالت مستحکم بتلائی گئی ہے۔ RTE داخلوں کے لیے اہل اسکولوں کے اندراج کی آخری تاریخ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اب متعلقہ اسکول کے ذمہ داران 15 فروری تک اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ یہ اطلاع ضلع پریشد کے شعبہ تعلیمات سے موصول ہوئی ہے۔ RTE داخلوں کے رجسٹریشن کے لیے ضلع پریشد اورنگ آباد نے اہل اسکولوں کے اندراج کے لیے 31 جنوری آخری تاریخ مقرر کی تھی۔ بعد ازاں اس مدت کو 10 فروری تک بڑھایا گیا تھا اور اب پھر ایک بار اس اندراج کی آخری تاریخ میں تبدیلی کر کے اسے 15 فروری تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اس طرح وہ اہل اسکولوں کے ذمہ داران 15 فروری تک اپنے اندراج کروا سکیں گے۔ اس طرح کی اطلاع ضلع پریشد کے ایجوکیشن شعبے نے جاری کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ سال 584 اہل اسکولوں میں داخلوں کے رجسٹریشن کیے گئے تھے اور سابقہ 2 سال سے بقایا جات نہ ملنے کے سبب اسکولوں نے RTE کے تحت اندراج سے منہ پھیر لیا ہے اور اب تک ضلع اورنگ آباد سے صرف 346 اسکولوں نے ہی اندراج کروائے ہیں۔ اسی سست رفتار اندراج کو دیکھتے ہوئے رجسٹریشن کی مدت میں 15 فروری تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ لوٹ مار کے معاملے میں ملوث ایک ملزم کو مکندواڑی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، جسے عدالت لے جایا جا رہا تھا، لیکن اس شاطر ملزم نے فلمی انداز میں پولیس ملازمین کو چکما دیا اور جیپ سے کود کر فرار ہو گیا۔ اس مفرور ملزم کو منماڑ ریلوے اسٹیشن سے GRP کے پولیس جوانوں نے سخت جدوجہد کے بعد گرفتار کر لیا۔ مکندواڑی پولیس نے منگل کی رات لوٹ مار میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کیا تھا، جسے عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ اس شاطر ملزم نے ہتھکڑی کے سبب ہاتھ میں شدید تکلیف ہونے کا بہانہ بنایا اور پولیس ملازمین بھی اس کے جھانسے میں آ گئے اور جیسے ہی ان لوگوں نے اس کے ہاتھ کی ہتھکڑی کھول کر دوسرے ہاتھ میں باندھنے کی کوشش کی، اس نے پولیس ملازمین کو جھٹکا دے کر فلمی انداز میں جیپ سے کود کر راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ مفرور ملزم کا نام امر گائیکواڑ امریا بتایا جا رہا ہے۔ اس ملزم کو آج منماڑ ریلوے اسٹیشن سے GRP پولیس نے دھر دبوچا، مگر یہاں بھی پولیس ملازمین کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی ملزم نے خوب کوشش کی، لیکن GRP کے پولیس جوانوں نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ دیہی ٹریفک برانچ پولیس کی جانب سے کرماڑ میں 32واں روڈ سیفٹی ویک منایا گیا، جس کے تحت نیو اسکول میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا اور طلباء کی رہنمائی کی گئی۔ 12 فروری کو اورنگ آباد کے قریبی موضع کرماڑ میں دیہی ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری 32ویں راستہ حفاظتی ہفتے کا پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام کا انعقاد کرماڑ پولیس تھانہ اور ٹریفک برانچ اورنگ آباد دیہی اور مہامارگ سرکشا اسکواڈ اورنگ آباد نے کیا تھا۔ اس پروگرام میں ٹریفک کے قوانین اور اصول و ضوابط سے متعلق سلوگن کی تیاری، مضمون نویسی مقابلے اور ڈرائنگ مقابلے جیسی سرگرمیاں انجام دی گئیں اور اول دوم و سوم انعام دیے گئے۔ اس موقع پر کرماڑ پولیس تھانہ کے PI سنتوش کھیتمالس، ہائی وے سیکیورٹی دستے کی معاون انسپکٹر کلپنا راٹھوڑ، PSI عالمگیر شیخ، ہریشور گوگے، ٹریفک برانچ کے اورنگ آباد کے رورل کے سب انسپکٹر بھارت مانے اور دیگر پولیس افسران و ملازمین اور ساکنان موجود تھے۔ چکل تھانہ کے بودھ نگر علاقے کے ساکنان مختلف پریشانیوں سے دوچار ہیں اور وہ سابقہ کارپوریٹر کی کارکردگی سے سخت ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 5 سال میں متعلقہ کارپوریٹر نے ان کی کوئی خبر نہیں لی،
जिसकी वजह से वहां बुनियादी सहूलतों का फुकदान है और वो मुतल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। चिकल थाने के बुद्धनगर के साकिनान शहरी सहूलियात के न होने से काफ़ी नाराज़ हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि नलों में आलूदा पानी आ रहा है, जिससे बीमारियों के फैलने का ख़तरा है। लोगों का ये भी कहना है कि फ़राहम किए जा रहे पानी की मकदार भी नाकाफ़ी है, जिससे इनकी पीने के पानी की ज़रूरत पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। इलाके के नालों से भी गंदा पानी उबल कर बारिश के दिनों में दुकानों और मकानों में घुस जाता है। मुकामी साकिनान की शिकायत है कि कई चेंबरों से गंदा पानी रिसता रहता है, जिससे मच्छरों की अफजाइश होने लगी है, लेकिन इलाके में कभी जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव नहीं किया जाता है, जिससे बीमारियों का ख़तरा कम हो सके। इलाके की सड़कों पर भी हर जगह गड्ढे पड़ गए हैं। लोगों का कहना है कि औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया और मुकामी कॉरपोरेटर से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इन मसाइल की जानिब तवज्जो नहीं दी जाती। MCN से बात करते हुए लोगों ने अपने मसाइल बयान किए। प्यायच्या पाण्यात नालीचं पाणी जाते, सारे किडे आळे येतात वर. नगरसेवकला सांगले, नगरसेवक काही येत नाही. हे गण 2 वर्षापासून चालू आहे नाटक हे, पण ऐकत नाही हा माणूस. नगरसेवकला सांगितलं ऐकू शकत नाही ते. निश्चित याला किंती काढायचं आमच्या आमच्या या जे नाले आहे ना, हे पाणी आणि नाल्या गज भरून येतात. नाले डरलेग लाईनच्या आमची सुविधाच नाही कोणची. येता नाही पाहता नाही. आम्ही हमेशा त्याला सांगतो पण येत नाही. नगरसेवक कोण आहे तर माहितच नाही आम्हाला. तो इथं आला असता वेळोवेळी तर त्याला काम केलं असतं तर आम्हाला माहिती पडलं असतं. कोण आहे काय आम्हाला ते माहितीच नाही ना. सगळं तसंच लगे इथून तिथून लगे. आमच्या येथे गेल्या 5 वर्षापासून ड्रेनेज लाईनची सुविधा नाही आहे. नालीमधले जे कचरा येतोय रोज ते व्यवस्थित भरीत नाही. वारंवार नगरसेवकाला बी कंप्लेंट करून नगरसेवक बी आमच्याकडे येत नाही. रोडचे कामं केलेले नाही. नळाची पाईपलाईन बी केलेली नाही आहे आमच्याकडे. आमच्या 5 वर्षापासून समस्या आहे. असं दूषित पाणी येतं लगी नळामध्ये. आम्ही सांगितलं बी वारंवार तरी नुसतं हो करतो असं म्हणून काही करीत नाही, काही नाही, येत नाही, बघत नाही, काही नाही. पाणी बी टायमावर येत नाही. आम्हाला आलं बी तर 10-15 मिनटं पाणी राहतं चालल्या जातो. आमच्या वाडामध्ये ड्रेन लाईन इथून तिथून चॉकअप झालेले आहे. तरीला तुम्ही याच्यामध्ये दखल घ्यावं, पण ते काही 8-15 दिवस झाले ते काही येऊन बघायला तयार नाही. त्याकरता आम्ही MCN याला कळविलं, त्याने तात्काळ आमची मदत केली, त्याबद्दल आम्ही त्याचे आभार व्यक्त करतो. जय भीम। दीगर इलाकों ही की तरह छावनी से मुत्तसिल क्रिस्ती नगर का भी बुरा हाल है और वहाँ के साकिनान इलाके में बुनियादी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। क्रिस्ती नगर के साकिनान का कहना है कि मुतालिका इंतज़ामिया उन्हें बुनियादी सहूलतें फराहम करने में जानबूझकर लापरवाही बरत रहा है। यहाँ पीने के पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, सफाई इंतज़ामात भी नाकिस हैं, घंटा गाड़ियाँ और सफाई मुलाजिमीन उधर का रुख ही नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ गंदगी का राज है, जिससे उनकी सेहत को ख़तरा लाहक है। दूसरी जानिब कचरे के ढेर में ग़िज़ा की तलाश करने वाले आवारा कुत्ते और सूअर यहाँ दंडनाते फिरते हैं। इलाके के स्ट्रीट लाइट्स भी कई माह से बंद हैं और तो और यहाँ अब तक पुख्ता रास्ते भी तामीर नहीं किए गए, जिसकी वजह से वो लोग हादसात की जद पर हैं और बारिश के मौसम में तो उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों के मुताबिक न तो मुतल्लिका अफसरान इस जानिब तवज्जो देते हैं और न ही मुतल्लिका कारपोरेटर्स को इनकी कोई परवाह है। उन लोगों का मुतालबा है कि इलाके में बुनियादी सहूलतें फौरी फराहम करवाई जाएँ। पाणी आम्हाला अजिबात भेटत नाही. लांब जावं लागतं पोस्ट स्टेशनला पाणला, तेव्हा 2-3 हांडे पाणी भेटतंय. 5 वर्षापासून 5 वर्ष होऊन गेले, तसं नळ बंद करून टाकलेत आणि पाणी नाही. टँकरवाले बी आता 30 रुपयाला 1 ड्राम झालाय. पैसे असल्याशिवाय तो पाणी घेता येत नाही. कुछ भी सुविधा नाही. रोड कुठून आणायचं पाणी, पैसे आणायचे कुठून इतके. त्याचं पाण्याचं आम्हाला हेच नाही. अशी परेशान चालली आमची तर पाण्याची. असं वाटतं कुठं जावंय घर सोडून, असं झाले त्या पाण्यासाठी. पाणीच आहे ना आमच्या नळाला. बिलं आहेत आमच्याजवळ, आम्ही टॅक्स भरायला तयार आहेत, पण पाणीच आहे ना तर काय टॅक्स भरायचं. पाणीच नाही. कम से कम 5-6 वर्ष झाले पाणीच भेटत नाही, काही नाही. आमची फार दशा आहे आणि विशेष करून आम्ही टॅक्स बी भरतो तरी आम्हाला पाणी मिळत नाही. 5-6 वर्ष झाले आम्हाला पाण्याचं फार मुश्किल आहे. तरी आम्हाला पाणी भेटावं हीच आमची विनंती सरकारकडे. आमच्या वस्तीमध्ये नजीकच्या पेटीत ड्रेनेज लाईन नाही, नळ नाही, नळाचे टॅक्स देतात
18,000 रुपये टॅक्स दिले. पाणी पत्ताच नाही पाणी. लाईट कधी लागतं कधी नाही लागत. घरी झाडूवाले येत नाही, झाडू मारायला कोणीच येत नाही, साफसफाई करायला. बाथरूम नाही, कचरा टाकायची व्यवस्था नाही, संडासची व्यवस्था नाही मेन. खड्ड्या बघता तुम्ही की विचारून जातात. बसासुद्धा पाय ठेवला कचरा नेत नाही काही. कितने साल से? अब बाबू किती अभी गावरून आगे किती चालू. तुम उधर देखो, किती वर्ष कान मेरे तरफ बंदोबस्त. नगरसेवकाले 4-5 वर्ष व्हायला लागले. हे काही नगरसेवक कोणतं काम करत नाही. सुविधा नहीं यहाँ पे 15-20 साल से. रोड नहीं, ड्रेनेज नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं. यहाँ पे रह 40 साल से कुछ भी पानी नहीं, कुछ नहीं. रोड नहीं, ड्रेनेज नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं. कोई सुविधा नहीं. क्या तक्रार करे आपने? तक्रार करे, बहुत वक्त करे. क्या म्हणणं काय त्यांचं, काय म्हणणं? देते बोलते सिर्फ करेंगे बोल. म्हणलं गेलं ना देतो नुसतं देतो आम्ही. मतदान आलं का आम्ही देतो. हे करा ते करा आम्ही करायला तयार आहेत, पण काही नाही, कोणीच यायला तयार नाही. अजिबात नाही. अकाउंट होल्डर्स के बैंक खातों में जमा रकूमात अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफ़र करने के मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2 आला अफसरान और 6 अहलकारों के खिलाफ उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया था. लिहाजा इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 अफसरान ने मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में ज़मानत हासिल करने के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन अब इन लोगों ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की राह हमवार हो गई है. खातेदारों के खातों में जमा रकम को अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम मुंतकिल करने के मामले में उस्मानपुरा की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 2 अफसरान ने अपने खिलाफ दायर मुकदमे में ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन अब दोनों अफसरान की जानिब से दरख्वास्त वापस लिए जाने के बाद इनकी गिरफ्तारी की राह हमवार हो गई है. तफसीलात के मुताबिक बैंक के खातेदार चरण कुमार गवली की जानिब से बैंक में गारंटी अमाउंट जमा किया गया था, जिसमें से 2.5 लाख रुपये निकाल लिए जाने का मामला मंजर आम पर आया. इस मामले पर बैंक ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का आगाज़ किया, जिसमें 6 अफसरान और मुलाजिमीन को कसूरवार पाया गया. इस मामले में क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया, जिसमें 2 आला अफसरान समेत 6 बैंक अहलकारों के नाम शामिल हैं. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डिवीजनल मैनेजर विनोद कुमार बालकृष्ण की शिकायत पर उस्मानपुरा ब्रांच के असिस्टेंट मैनेजर दीपक शास्त्री और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव अविनाश तेरकर समेत 6 अहलकारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इनमें से 2 आला अफसरान ने क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त वापस ले ली है, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी का इम्कान है. डीसीपी निकेश खाटमोड़े ने जुराइम के पुराने मामलात की खोज के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत सिटी चौक पुलिस स्टेशन की हदूद में एक 40 साल पुराने केस में मुलव्विस मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया. सिटी चौक पुलिस थाना में साल 1980 में तेल को लेकर धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज था और मुलजिम तभी से फरार था. अब मुकम्मल 40 साल बाद जब पुलिस के डिप्टी कमिश्नर निकेश खाटमोड़े ने पुराने मामलात को खोज निकालने की मुहिम शुरू की, तो 40 साल की गर्द में छुपे इस मामले का भी पता चला. इस मुहिम के तहत पुलिस की जराइम शाख के खुसूसी फरार मुलजिमीन के सेल की जानिब से पुराने मामलों के मुलजिमीन का मुख्तलिफ जदीद तरीक़ों से पता उठाया जा रहा है. इस मामले का मुलजिम महमूद औरंगाबाद ही में पाया गया. इसी तरह इस मुहिम के तहत PI अविनाश अघाव, PSI अमूल देशमुख व योगेश धांडे ने 3 दीगर अलग अलग मामलात के मुलजिमीन को भी ढूंढ निकाला है, जिसमें 21 साल कबल के इक़दाम कत्ल का मामला भी शामिल है, जिसमें मुलजिम अशोक गणपत गुलाटे. इसी तरह 21 साल पहले ही के एक मामले में फरार शंकर बंसी को भी गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. शहरियान की सहूलत के लिए AMC इंतजामिया ने किया 31 मार्च 2020 तक प्रॉपर्टी टैक्स के बकायों पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में 75% सहूलत देने का ऐलान, मगर यकमुश्त बकाया अदा करने वालों को ही मिलेगा फायदा. शहरियान से इस्तीफादे की अपील. ताल्लुका खुल्दाबाद के टाकली राजा राय के जंगल में लगी भयानक आग, कई दरख्त जलकर हुए खाक. महकमे जंगलात के अमले ने मकामी साकिनान की मदद से किया आग पर कंट्रोल, मगर कई कीमती पौधे जल जाने का खदशा.
गांव वालों ने किया आग लगाने वालों पर कार्रवाई का मुतालबा। दीगर इलाकों ही की तरह चिकलतारा के बौद्ध नगर और छावनी के क्रिस्ती नगर में बुनियादी सहूलतों का फुकदान, मुतल्लिका इंतजामिया की लापरवाही से साकिनान नाराज, तवज्जो का मुतालबा। और पुलिस को चकमा देकर फरार हुए लूटमार में मुलविस मुलजिम को जीआरपी पुलिस के जवानों ने मनवाड़ रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार। हिरासत में आ जाने के बाद भी मफरूर मुलजिम ने पुलिस की गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की खूब की कोशिश, मगर पुलिस जवानों ने किया उसकी कोशिशों को नाकाम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।